This is lecture number 9. So our aim is to determine expression for the potential due to a point charge. In the previous video, we discussed about the potential difference between 2 points and potential at a point. So for doing this experiment, we need two formulas. So that's why I wrote them as key points. You see, E is equal to minus dV by dr. That is known as the relationship between the electric field intensity and the electric potential. So here, the electric field intensity can be expressed as it is the negative gradient of the potential. So that's why E is equal to minus dV by dr. So that also we'll use in our derivation. And as you know in the previous video, the formula for the potential difference between 2 points is given by Vb minus Va is equal to W by Q naught. So potential difference between 2 points can be defined as it is the ratio of work done to the magnitude of the test charge. So these two expressions are used in this derivation. So that's why I wrote it as key points. Now our aim is to find the potential due to a point charge. So let us consider a point charge. So this is the point charge. I kept a point charge here, namely plus Q. So whenever I kept a point charge here, around the point charge some electric field will be developed. The direction of the electric field is given by E bar. You see, E bar is always radially outward everywhere. So this is the direction of the E bar. So here it is the direction, here it is the direction. Along this direction, I represented the electric field with E bar. Now, my aim is to find the electric potential at a point, namely P. So, which is at a distance of small r from our point charge plus Q. ఇప్పుడు నేను P అనే పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ని కట్టబోతున్నాను. అది ఎంత దూరంలో ఉందిరా? నేను తీసుకున్న ఈ పాయింట్ ఛార్జ్కి స్మాల్ ఆర్ అనే డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో నేను ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. లెట్ us consider a test charge Q0 which is placed on the radial line of the electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇది. దీన్ని రేడియల్ లైన్ అంటాం. దీని మీద ఇక్కడ పెట్టాను Q0. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ Q0 పెట్టానో చూడండి, ప్లస్ Q ప్లస్ Q0. Both are like charges. So there will be a force of repulsion between the two charges. So that's why the direction of force is given by F. Clearly, F is a repulsive force, which is in this direction, along this direction. So F bar is in this direction. Automatically, E bar is also in this direction. You see, E bar is also in this direction. And in order to find the potential at the point P, we have to move the test charge Q0 from infinity to the point P. యాక్చువల్గా మనం పొటెన్షియల్ ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్టాలంటే ఏం చేయాలి? పొటెన్షియల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్కడైతే మనం పొటెన్షియల్ కట్టబోతున్నామో అక్కడ దాకా ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ని తీసుకురావడానికి ఎంత వర్క్ డన్ అయితే జరుగుతుందో దాన్నే పొటెన్షియల్ అట్ దట్ పాయింట్ అంటాం. సో నేను ఇన్ఫినిటీ నుంచి కాదు కానీ రెండు చిన్న పాయింట్స్ తీసుకుని ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ని మూవ్ చేయడానికి ఎంత వర్క్ డన్ జరుగుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్, 2 పాయింట్స్ అని చెప్తాను. సో దాన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అని చెప్తాను. సో నా ఏమేంటి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ కట్టబోతున్నారు. VB మైనస్ VA. ఫార్ములా ఏంటి? W బై Q0. అంటే W కట్టాలి, వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మొత్తం టోటల్ వర్క్ డన్ ఒకేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము మనం ఫిజిక్స్లో. చిన్న వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. ఏం వర్క్ డన్ అది? ఏ నుంచి బి దాకా టెస్ట్ ఛార్జ్ని మూవ్ చేయాలి అంటే జరిగే వర్క్ డన్. సో రెండుకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? dr. So let us consider 2 points A and B which are very near to each other and are separated by a distance of dr. Very small distance. They are separated by a small distance of dr. Now the work done in moving the test charge Q0 between the 2 points is given by work done formula. Work done is equal to force into displacement. So F bar dot what displacement is? dr bar. F bar dot dr bar. And as we know, F అంటే అర్థం మనకి E కి మనకి ఫార్ములా తెలుసు. P is equal to F by Q0. So F is equal to E into Q0. So that's why we can write F as Q0 into E bar dot dr bar.
సో ఈ బార్ ఎట్లా ఉంది, డిఆర్ బార్ ఎట్లా ఉంది, డైరెక్షన్స్ చూద్దామా. ఈ బార్ చూడండి ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, డిఆర్ బార్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ చార్జ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మూవ్ చేయాలంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఉండే repulsive force ని ఎదిరించి we have to go against the repulsive force. So the work has to be done against this repulsive force. So that's why dr bar is in this direction. So చూడండి ఈ బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, dr bar ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. Therefore the angle between them is given by 180 degrees because both are on the same line but in the opposite direction. So here the angle between them is given by 180 degrees. So here not E bar dot dr bar, that will be given by E into dr into cos theta. We know that A dot B is equal to mod A mod B cos theta. So that's why here what is the angle theta? Theta is 180 degrees. So I am writing it as 180 degrees. We know that cos 180 degrees is equal to minus 1. Therefore, its value becomes Q naught E dr into cos 180 means minus 1. So I am writing here minus. So that is the value of dW. Now, I want the total work done in moving the test charge from A to B. Total work done. So, in order to find the total work done, we have to do the integration. So, I am going to do the integration. I am taking the integration on both sides of this equation. So, the total work done is given by integral dW is equal to minus, I am taking out integral Q naught E dr. And we have to do the integration between the points A and B. Suppose the point A is at a distance of RA from the charge plus Q. Similarly, RB is the distance of the point B from the charge plus Q. The distance RB అంటాను, ఈ చార్జ్ నుంచి A దాకా ఉన్న డిస్టెన్స్ RA అంటాను. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా మూవ్ చేయాలి, మనం A నుంచి B దాకా మూవ్ చేయాలి. అంటే RA డిస్టెన్స్ నుంచి RB డిస్టెన్స్ దాకా మూవ్ చేయాలి. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా చేయాలన్నమాట. We have to do the integration from RA to RB దాకా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ dW అంటే W టోటల్ వర్క్ డన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా AB is given by ఇక్కడ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ RA to RB Q naught. E అంటే ఏంటో అర్థం, E అంటే అర్థం ఏంటి మనకి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ మన ఫార్ములా ఏంటి, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Q1 అంటే Q, Q2 అంటే into 1 by R square. ఎందుకని into 1 అయింది, Q2 అంటే ఎక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కట్టాలో అక్కడ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని అస్యూమ్ చేసుకోవాలి. అందుకే అక్కడ into 1 అన్నాం, యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇదంతా ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇదంతా ఈ వాల్యూ into dr. సో ఇదంతా WAB అంటే. Therefore W is equal to ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇందులో కాన్స్టెంట్లు అన్ని బయటకు తీసేస్తాను. మైనస్ Q naught by 4 pi epsilon naught Q naught by 4 pi epsilon naught బయటకు తీసేసాను. ఇంటిగ్రల్ RA to RB ఇంకేం మిగిలింది మనకి 1 by R square dr. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. So that will be given by minus Q naught by 4 pi epsilon naught into 1 by R square integration చేస్తే minus 1 by R from RA to RB. So 1 by R square integration minus 1 by R. So that will be, so minus into minus plus అయిపోతుంది, Q naught by 4 pi epsilon naught. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. 1 by R కి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, మైనస్ బయటకి తీసుకొచ్చాం. therefore అప్పర్ లిమిట్ అంటే 1 by RB minus 1 by RA. ఇదంతా వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. కానీ నాకు ఏం కావాలి,
పొటెన్షియల్ కావాలి. ముందు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కడదాం. ఇక్కడ చూడండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ is given by W by Q naught. Therefore, the potential difference between 2 points A and B is given by VB minus VA is equal to W by Q naught. సో ఇదంతా W by Q naught చేయాలి. డివైడ్ చేస్తాం, Q naught క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏం మిగులుతాయి మనకి 1 by 4 pi epsilon naught. సో Q naught క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ Q మిగులుతుంది. 2 by 4 pi epsilon naught into 1 by RB minus 1 by RA. ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కానీ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్. ఒక పాయింట్ దగ్గర కావాలి. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే పొటెన్షియల్ కట్టచ్చు మనం. ఎట్లా కట్టచ్చు చూడండి. పొటెన్షియల్ అట్ ఏ పాయింట్ కావాలి అంటే సపోజ్ ది పాయింట్ ఏ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే పాయింట్ ఏ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనుకుంటున్నాం. సో అంటే ఇఫ్ ద పాయింట్ ఏ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, పాయింట్ ఏ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటే ఆర్ఏ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ ఆర్ఏ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏ అనే పాయింట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది కదా. సో ఆర్ఏ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఆర్ఏ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ ఉందో అక్కడ పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? 0. ది పొటెన్షియల్ అట్ ది ఫార్ పాయింట్ బికమ్స్ 0. సో ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే VB minus VA, VA అంటే 0 is equal to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by RB minus 1 by RA, 1 by infinity. RA అంటే infinity, 1 by infinity becomes 0. Therefore 1 by RB minus 0 అంటే 1 by RB. So that is the formula. So ఇందులో చూడండి, ఈ సఫిక్స్ వదిలేద్దాం. Let us drop the suffix. Then the expression becomes V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. So that is the expression for potential at a point due to the point charge. So formula enter potential at a point due to a point charge can be expressed as V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. అది ఫార్ములా. ఇది డెరివేషన్. నెక్స్ట్ డెరివేషన్కి వెళ్దాం మనం. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాము, పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో చెప్పాము, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ చెప్పాము. నెక్స్ట్ డెరివేషన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ డెరివేషన్ ఏం చెప్తుందంటే పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ స్పెరికల్ షెల్. ఇది మన డెరివేషన్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ స్పెరికల్ షెల్. ఒక షెల్ తీసుకుని స్పెరికల్ షేప్లో ఉండే ఒక షెల్ తీసుకుని దానికి పొటెన్షియల్ని డిటర్మిన్ చేయబోతున్నాము. అది మన డెరివేషన్. అసలు స్పెరికల్ షెల్ అంటే స్పియర్కి స్పెరికల్ షెల్కి తేడా ఏంటి? స్పియర్ అంటే జనరల్గా మనకి ఇలా తీసుకుంటే లోపలంతా కూడా మెటీరియల్ ఉందనుకోండి, దీన్ని సాలిడ్ స్పియర్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇట్లా తీసుకుంటే లోపల ఏమీ మెటీరియల్ లేకపోతే ఓన్లీ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే, అంటే ఓన్లీ అవుటర్ సర్ఫేస్ కనుక ఉన్నట్టయితే లోపల ఏం మెటీరియల్ లేకపోతే దాన్ని హాలో స్పియర్ అని చెప్తాం. దీన్నే స్పెరికల్ షెల్ అంటాం. సో స్పెరికల్ షెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హాలో కండక్టింగ్ స్పియర్ హ్యావింగ్ లిటిల్ థిక్నెస్ ఆర్ వెరీ లెస్ థిక్నెస్. సో అట్లాంటి దాన్ని స్పెరికల్ షెల్ అంటాం. అట్లాంటి స్పెరికల్ షెల్ తీసుకుని ఈరోజు మనం పొటెన్షియల్ని కట్టబోతున్నాము. సో పొటెన్షియల్ని కట్టబోతున్నాం కాబట్టి ఏం కావాలి? స్పెరికల్ షెల్. కాబట్టి లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్పెరికల్ షెల్. ఒక స్పెరికల్ షెల్ తీసుకుంటున్నాము. ఇది నేను తీసుకున్న స్పెరికల్ షెల్. లోపల ఏమీ కూడా మెటీరియల్ ఉండదు, ఓన్లీ రింగ్ షేప్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇదంతా కూడా ఒక బ్యాంగిల్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది? చుట్టూ ఉంటుంది, అంతేగాని లోపల ఏం మెటీరియల్ ఉండదు. సో అట్లాంటిది. దీనికి O అనేది సెంటర్, దీనికి ఉండే రేడియస్,
కేప్లార్. ఎప్పుడు కూడా మనం తీసుకునేది కేప్లార్ రేడియస్ ఉండే స్పియర్ని తీసుకున్నాం. సో దీనికి కొంత ఛార్జ్ ఇస్తున్నాను. లెట్ us give a charge plus q. అంతా ఛార్జ్ ఇచ్చాను. మనకు తెలుసు ఛార్జ్ విల్ కంప్లీట్లీ ఆక్యుపై ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. నేను ఛార్జ్ అంతా స్పియర్ అంతా కూడా ఆక్యుపై అయ్యింది. సో ఎప్పుడైతే దీనికి ఛార్జ్ ఇచ్చారో దీని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఎక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఆ పాయింట్ దగ్గర నేను పొటెన్షియల్ని కట్టబోతున్నాను. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు? స్పియర్కి బయట ఉండొచ్చు, పాయింట్ స్పియర్ మీదే ఉండొచ్చు, పాయింట్ స్పియర్ లోపల ఉండొచ్చు. సో 3 కేసెస్ ఆర్ పాసిబుల్. అందులో ఫస్ట్ కేసు తీసుకుని చేద్దాం. కేస్ 1. కేస్ 1 ఏం చెప్తున్నాము, మనం తీసుకునే పాయింట్ బయట ఉంది అనుకుని చేద్దాం. వెన్ the point P lies outside the spherical shell. So outside the sphere. సో నేను P అనే పాయింట్ తీసుకుని ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? ఈసారి ఫస్ట్ కేసులో బయట తీసుకుంటాను. సో లెట్ us consider a point P here. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది సెంటర్ నుంచి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండే డిస్టెన్స్ని స్మాల్ ఆర్. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడైతే పొటెన్షియల్ని కట్టబోతున్నామో ఆ పాయింట్ని స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో తీసుకుంటాము. సో అవర్ పాయింట్ P ఈజ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ O. ఇప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కట్టాలి. సో P ఈజ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద స్పియర్. సో ఎప్పుడైతే మనం పొటెన్షియల్ కట్టాలో మనకి ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏంటి? E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dV/dr. అంటే dV ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ E ఇంటూ dr. ఇది మనకు రిలేషన్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో పొటెన్షియల్ కట్టాలంటే ఏం కావాలి? E కావాలి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే మళ్ళీ గాస్ లా. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలో మళ్ళీ గాస్ లా కావాలి. సో గాస్ లాని యూజ్ చేసుకోవాలి. గాస్ లా ఏం చెప్తుంది? ది టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఓవర్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ 1/ε0 టైమ్స్ ది టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద Gaussian surface. సో E కావాలంటే ఫ్లక్స్ కావాలి. ఫ్లక్స్ కావాలి అంటే ఫ్లక్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? E బార్ డాట్ ds బార్. సో E బార్ డాట్ ds బార్ కట్టాలి. దానికోసం ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ని తీసుకోవాలి. సో లెట్ us కన్స్ట్రక్ట్ ఏ గాసియన్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ నుంచి ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్. గాసియన్ సర్ఫేస్ ఎట్లా ఉండాలి? విచ్ మస్ట్ బి సిమెట్రికల్ విత్ అవర్ ఒరిజినల్ స్పియర్. సో దీంతో సిమెట్రికల్గా ఉండాలి. సో let us construct a Gaussian surface. This is the Gaussian surface. ఇది కూడా ఎలా ఉండాలి? స్పెరికల్ షేప్ లోనే ఉండాలి. ఇది కూడా which is also in the shape of a sphere. ఇది కూడా స్క్వేర్ షేప్ లోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో చిన్న ఏరియా తీసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా గాసియన్ సర్ఫేస్ డాటెడ్ లైన్స్ తో చూపిస్తాం. ఇక్కడ చిన్న ఏరియా తీసుకున్నాను. ఏరియాని ds అంటాను. ఇప్పుడు ఈ బార్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఈ బార్ ఇప్పుడు కూడా రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ ఎవ్రీవేర్. ఎక్కడ తీసుకున్నా ఈ బార్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది ఈ బార్. దిస్ ఈస్ ఈ బార్. సో నేను తీసుకున్న సర్ఫేస్ ఇట్లా ఉంది. దీనికి ds బార్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్లా ఉంటుంది ds బార్. సో ద సేమ్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ds బార్. సో ఇక్కడ ఈ బార్ అండ్ ds బార్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ కట్టబోతున్నాను. చిన్న ఏరియాకి ఫ్లక్స్ కడుతున్నాను. సో flux due to the small area is given by d phi E is equal to E bar dot ds bar. So E into ds into cos theta. Theta అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ E bar and ds bar. E bar కి ds bar కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 0 degrees. సో cos 0 అవుతుంది 1 అవుతుంది. అంటే ఇది చిన్న ఫ్లక్స్. నాకు చిన్న ఫ్లక్స్ కాదు కావాల్సింది, మొత్తం గాసియన్ సర్ఫేస్ మొత్తానికి ఫ్లక్స్ కావాలన్నా ఉంటే ఫ్లక్స్ మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఇంప్లైస్ phi E is equal to టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే phi ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే E into integral ds. సో ఇంటిగ్రల్ ds అంటే ds అంటే చిన్న ఏరియా. ఇంటిగ్రల్ ds అంటే ఇలాంటి ముక్కలన్నీ కలిపితే గాసియన్ సర్ఫేస్ మొత్తానికి ఏరియా వస్తుంది. గాసియన్ సర్ఫేస్ ఏ షేప్ లో ఉంది? స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంది. దానికి రేడియస్ ఎంత? స్మాల్ ఆర్. సో కాబట్టి ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది గాసియన్ స్పియర్ ఇస్ గివెన్ బై 4 pi r square. ఇది ఫార్ములా.
formula for the surface area of the sphere which is having a radius of small r. So E into 4 pi r square. So total flux చేద్దాం. మనకి ఏం కావాలి? గాస్ లా అప్లై చేద్దాం. గాస్ లా ఏం చెప్తుంది? total flux is equal to 1 by epsilon naught times the total charge. So according to Gauss law, total flux is E into is equal to 1 by epsilon naught times the total charge. ఎంత చార్జ్ ఇచ్చాం దీనికి మనం? Q అనే చార్జ్ ఇచ్చాం. సో కాబట్టి ఇంటూ Q. మనకి ఏం కావాలి? E కావాలి ముందుగా. V కావాలంటే E కావాలి కదా. సో E కడుతున్నాం. సో దట్ ఇంప్లైస్ E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. సో E కేటాం. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? V కావాలి కానీ మనకి. సో ఇప్పుడు చూడండి, బట్ E is equal to minus dV by dr. అంటే dV is equal to minus E into dr. సో మనకి ఇంటిగ్రల్ dV కావాలి, టోటల్ పొటెన్షియల్ కావాలి. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. therefore ఇంటిగ్రల్ dV is equal to minus ఇంటిగ్రల్ E into dr. సో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. that implies V is equal to minus ఇంటిగ్రల్ Q by 4 pi epsilon naught r square into dr. So is equal to constant బయట తీసేస్తాను, minus Q by 4 pi epsilon naught into integral 1 by r square dr. 1 by r square ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే minus 1 by r. So is equal to minus Q by 4 pi epsilon naught into minus 1 by r. So that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r. ఇది ఫస్ట్ కేస్ మనకి. సో అంటే ఏమొచ్చిందన్నమాట మనకి ఫస్ట్ కేసులో మనకి పొటెన్షియల్ ఇస్ గివెన్ బై 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r. ఇది ఫస్ట్ కేస్ బయట తీసుకుంటే దీన్ని మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసాం? E is equal to minus dV by dr. dV అంటే V కావాలి, V కావాలంటే E కావాలి, E కావాలంటే గాస్ థియరం అప్లై చేయాలి. గాస్ థియరం అప్లై చేయాలి అంటే మనకి ఫ్లక్స్ కట్టాలి. అందుకని ఫ్లక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా చేసాం. ఇది ఫస్ట్ కేస్. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏమొచ్చిందన్నమాట మనకి? ఫస్ట్ కేసులో V is proportional to 1 by r. చూడండి, V is equal to Q by r అంటే proportional to 1 by r. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగితే పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని. సో కేస్ 2 కి వెళ్దాం. కేస్ 2 ఏం చెప్తుంది ఈసారి? when the point P lies on the surface of the sphere. ఇంకా సర్ఫేస్ మీదే ఉంటే చూడండి, ఇది మన స్పియర్, దీనికి ఉండే రేడియస్ క్యాప్లార్ ఇదిగో. సో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ కేసులో మనం తీసుకునే P అనే పాయింట్ ఇక్కడే ఉండాలి. ఇక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం? స్మాల్ ఆర్ అంటాం కదా. సో స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాప్లార్. సో ఇందులో స్మాల్ ఆర్ బదులు క్యాప్లార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో కేస్ 2 కి సంబంధించిన వీక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందన్నమాట? 1 by 4 pi epsilon naught into Q by క్యాప్లార్. స్మాల్ ఆర్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై క్యాప్లార్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మీద ఏమీ డిపెండ్ అయ్యి లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్. V వాల్యూ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద కేస్ 2. కేస్ 3 కి వెళ్దాం. సార్ కేస్ 3 లో when the point P lies inside the sphere, inside the spherical shell, లోపల ఉండాలి సార్ పాయింట్. ఇది మనం తీసుకున్న ఒరిజినల్ స్పియర్. O is the center, its radius is Kepler. దీనికి ఛార్జ్ ఇచ్చాము, Q అనే ఛార్జ్ ఇచ్చాము. ఈ ఛార్జ్ అంతా మొత్తం ఆక్యుపై అయింది, సర్ఫేస్ మొత్తం మీద ఆక్యుపై అయింది. సో కేస్ 3లో ఏం చేయాలి? మన పాయింట్ని లోపల తీసుకోవాలి. సో లెట్ us consider a point P here which is inside the original sphere. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకునే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది? స్మాల్ ఆర్ అనే డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కట్టాలి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కట్టాలంటే అక్కడ ముందు E కట్టాలి, అంటే ఫీల్డ్ కట్టాలి. E కట్టాలంటే గాసియన్ సర్ఫేస్ని ఎస్ట్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే E బార్ డాట్ ds బార్ కావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్ని ఎస్ట్యూమ్ చేసుకోవాలి లోపల. సో గాసియన్ సర్ఫేస్ కుండే ఈ స్పియర్ ఎట్లా ఉంటుంది? విచ్ ఈస్ సిమెట్రికల్ విత్ ద ఒరిజినల్ స్పియర్.
సో రెండింటికి సేమ్ సెంటర్ ఉంటుంది గాసియన్ సర్ఫేస్ స్పియర్కి అలాగే ఒరిజినల్ స్పియర్కి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న ఏరియా తీసుకోవడం, ఈ బార్ డిఎస్ బార్ అన్ని కేస్ 1లో లాగానే చేస్తాం. సో ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది మనకి, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dV/dr. మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ కట్టాలి. ఈ కట్టాలంటే ఇంతట్లాగా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈ ఫ్లక్స్ కావాలంటే E ఇంటూ 4πr² ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/ε0 అని కేసు 1లో వచ్చింది కదా మనకి. E ఇంటూ 4πr², టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే E ఇంటూ 4πr² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ε0 ఇంటూ ఛార్జ్ అని చేసాం. సో ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది కావాలి మనకి. ఛార్జ్ మన పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, లోపల ఉంది. ఇదంతా స్పెరికల్ షెల్, గుర్తుపెట్టుకోండి స్పెరికల్ షెల్ అంటే లోపలంతా హాలో, మెటీరియల్ ఉండదు. సో ఛార్జ్ లోపల ఏమీ ఉండదు, దేర్ విల్ బి నో ఛార్జ్ ఇన్సైడ్ ద స్పెరికల్ షెల్. సో టోటల్ ఛార్జ్ బికమ్స్ 0. సో హియర్ Q బికమ్స్ 0. Q ఎప్పుడైతే 0 అయిపోయిందో చూడండి, E into 4πr² is 0/ε0, 0/anything is 0. సో E is equal to 0. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, E 0, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 వచ్చేసింది. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dV is equal to minus E into dr. ఇందులో చూడండి dV is equal to minus E into dr. సో E ఏమైపోయింది 0. అంటే dV is equal to 0. dV is equal to 0 అంటే V is equal to కాన్స్టెంట్ అంతే కదా. dV 0, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0. చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ 0 అయితే సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో V is equal to V is equal to కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది, సెకండ్ కేసులో చూడండి V is a కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ కూడా V కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ ఏమవుతుందంట, సో హియర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ బికమ్స్ Q/4πε0 ఇంటూ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. సో కేస్ 2లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్, కేస్ 3లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్. అంటే మనకి పొటెన్షియల్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ అండ్ పొటెన్షియల్ అట్ ఏ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద స్పెరికల్ షెల్ ఆర్ ద సేమ్. సో ఈ మూడు కేసెస్ని కలిపి ఒక డయాగ్రమ్ గీద్దాం. మూడు కేసెస్ని కలిపి ఇది మన ఒరిజినల్ స్పియర్, in center O, radius Kepler, x axis మీద పొటెన్షియల్ తీసుకున్నాను, y axis మీద డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను, గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. గ్రాఫ్ తీసుకుంటే చూడండి ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్తున్నాను, V is proportional to 1/r. అంటే విడిగా చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ కేసులో ఇది పొటెన్షియల్, ఇది డిస్టెన్స్. V is inversely proportional to R. అంటే డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటే V తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది చూడండి, గ్రాఫ్ షేప్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజెస్. తగ్గి తగ్గి బాగా దూరం వెళ్తూ ఉంటే when R tends to infinity పొటెన్షియల్ బికమ్స్ 0. అందుకే ఇది ఇక్కడికి వచ్చి నెమ్మదిగా 0కి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో గ్రాఫ్ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ కేస్కి. సెకండ్ కేస్కి ఎట్లా వస్తుంది, ఇక్కడ V తీసుకున్నాను, డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. సెకండ్ కేసులో చూడండి, సెకండ్ కేసులో కానీ థర్డ్ కేసులో కానీ V is a constant. అంటే కాన్స్టెంట్ ఎట్లా వస్తుంది, డిస్టెన్స్ చేంజ్ అయినా పొటెన్షియల్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుందో, డిస్టెన్స్ పెరిగినప్పుడు ఎంతైనా పొటెన్షియల్ వాల్యూ విల్ బి ద సేమ్. సో అందుకే మనకి స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. సో వీటిని ఒకే డయాగ్రామ్లో చూపిద్దాం. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ విత్ ద డిస్టెన్స్ R ఈజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. అందుకని ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ గీద్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా క్యాప్లార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా క్యాప్లార్ రేడియస్. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న రేడియస్ కదా, ఇది రేడియస్, ఇది రేడియస్. సో మనకి సెకండ్ కేస్ థర్డ్ కేసులో చూడండి. సెకండ్ కేస్ అంటే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఎంత ఉంటుందో ఇన్సైడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే మనకి ఈక్వేషన్ మనకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది, ఇట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఇది సెకండ్ కేస్కి ఇక్కడ ఇక్కడ కలిపి సెకండ్ కేస్. థర్డ్ కేస్కి లోపల లోపల అంతా కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కేస్కి వెళ్తే షేప్ ఎట్లా వస్తుంది, డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంటే పొటెన్షియల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఇటు పక్కకి వెళ్తే రైట్ సైడ్ వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద షేప్. ఇటు పక్కకి వస్తే స్పేర్, ఇటు పక్కకి వస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే దిస్ ఈస్ ద షేప్. సో సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అనమాట, ఫస్ట్ కేస్ అంటే V is proportional to 1/r. ఇది ఫస్ట్ కేసుకి సంబంధించింది. ఇది
సెకండ్ కేసు ఏమో సర్ఫేస్ మీద, ఇది థర్డ్ కేస్. సో థర్డ్ కేసులో ఫార్మ్ ఏంటి? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q బై 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ క్యాపిటల్ R. ఇక్కడ ఫార్మ్ ఏంటి? V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ కేసులో Q బై 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ స్మాల్ r. సో అది కేసు. సో ఇదంతా కలిపి గ్రాఫ్ అన్నమాట, వేరియేషన్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ విత్ ద డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ స్పెరికల్ షెల్ ఇన్ 3 కేసెస్. మనం 3 కేసెస్గా చెప్పాం. ఎక్కడ మనం పొటెన్షియల్ కట్టబోయే పాయింట్ స్పియర్కి బయట ఉండొచ్చు, లోపల ఉండొచ్చు, స్పియర్ మీదే ఉండొచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పెరికల్ షెల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ హాలో స్పియర్ హ్యావింగ్ వెరీ లిటిల్ ఆర్ లెస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ థిక్నెస్. సో అట్లా దాన్ని స్పెరికల్ షెల్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ స్పెరికల్ షెల్. సో ఇక్కడతో చాప్టర్ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కాకపోతే సెకండ్ చాప్టర్ కానీ స్టార్ట్ చేద్దాం.